So what have you studied for bryophytes? Amphibian shape. Bryophytes, amphibians of plant kingdom. Okay, पुढे non-vascular. Why amphibian of plant kingdom? Yes, somebody sitting there. They can live in soil, but dependent on water for sexual reproduction. Yes, they're dependent on water for sexual reproduction. Yes, male sex organ is called as anthraedium. Anthraedium. Anthraedium and gametes, sex cells, antherozoids. Okay, and what is the speciality of antherozoids? They are biflagellated. Exactly, they are biflagellated. Archegonium is a female sex organ, and the gamete produced out of that is archegonia, or it is an egg which is produced from female sex organ. Okay. Fertilization here is called as zoidogamy. What do you mean by zoidogamy? What is the meaning of this zoidogamy? Zygote formation. Zygote formation is a fertilization. Commonly we say the male and fusion of male and female gamete is a fertilization. But zoidogamy म्हणजे काय? ते काढ ना थोडंसं मास्क काढ ना बोल. नाही तू antherozoids swim to reach to zygote, to reach to the female gamete to form the zygote is a zoidogamy. Swimming करून जातो तो म्हणून zoidogamy. ओके, आपल्या म्हणजे बाकीचे जे प्लांट्स आहेत जिम्नोस्पर्म अँजिओस्पर्म तिकडे ते ट्यूब फॉर्म करतात, पॉलन ट्यूब, ते स्विम करून जात नाही, त्यांचे मेल गॅमेट पण नॉन मोटाईल. जसं वरती जाल प्लांट किंगडम मध्ये तसा मेल गॅमेट डेव्हलप झालेला, इथे ते स्विम करून जाता म्हणून इट इज अ zoidogamy. राईट, कळताय तिकडे बसलेले सगळे? येस मॅम. Yes, ma'am. So that is how is a zoidogamy. Now the plant body is what? Plant body of bryophyte is. Main plant body of bryophyte is haploid, है ना? And which is called, correct है ना? Gautam, it is correct. And hence it is called as a gametophyte. So ploidy of this gametophyte is N. Ploidy of this gametophyte is N. Right? Then what next? They are thalloid, but they have more distinctive parts than that of thallophytes. They are thallophyte, thalloid body. Thalloid म्हणजे डॉर्सी फ्लॅट. खालचा भाग असतो तो व्हेंट्रल की डॉर्सल? व्हेंट्रल. आणि वरचा जो आहे तो डॉर्सल. So they are dorsiventral. So flattened body, thalloid body. Okay. But Next, they have more when we are talking distinct. about, बोल. But they have more distinct part than that of thallophytes. Yeah, algae. Algae peksha they have a root-like, stem-like, and leaf-like structure. Not exactly. They are like structure. Not exactly stem, root, and leaf, but they have a like structure. Right? When we talk about fertilization, कसं होतं fertilization? So the antherozoid, they swim towards the flask shape. फ्लास्क मध्ये जो आहे तो फिमेल गॅमेट आहे, इथे त्याचे नेक सेल्स आहेत, इथे हा जो असतो आतमध्ये दिस वॉज अ व्हेंटर कॅनल सेल, आणि मग हा होता एग. मग हाऊ द स्पर्म इज गेटिंग अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स दिस फिमेल? सो दिस इज अ मेल. Ma'am, the archegonium secretes sugary substance which the sugar and malic acid. So that acts as a chemotactic substance.
म्युसिलेज पण Chemo- सिक्रेट करतो. सो द स्पर्म गेट स्टिक अँड इट रिचेस इनसाइड. मग हा व्हेंटर कॅनल सेल डिझॉल्व्ह होतो. झायगोट इथे फर्टिलायझेशन होतं. फर्टिलायझेशन, द फ्युजन ऑफ एग विथ स्पर्म, इट गेट फर्टिलाइज्ड टू फॉर्म द झायगोट. नाउ झायगोट इज N or 2N? 2N. झायगोट फर्दर डेव्हलप्स इनटू एम्ब्रिओ आणि मग तो एम्ब्रिओ फॉर्म करतो. सो दिस इज अ प्लांट बॉडी, थॅलॉइड. इथे हे जे आहेत, व्हॉट इज इट? These are rhizoids. Root here are rhizoids. Okay. आणि इथून मग तो वरती जो निघणार आहे, व्हॉट इज दॅट? सीटा अँड कॅप्सूल. सो हा जो खालचा पार्ट आहे दॅट इज अ फूट. मग हा फूट काय करतो? इट रिसिव्ह न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस गॅमेटोफाइट. आठवतंय का? इट रिसिव्ह अ न्यूट्रिशन. म्हणून वी सेड स्पोरोफाइट विच इज 2N इज डिपेंडंट ऑन द गॅमेटोफाइट. है ना? आणि दिस टाइप ऑफ लाईफ सायकल इज कशी म्हटली आपण ह्याला? हॅप्लोडिप्लॉन्टिक. अल्गीची जी लाईफ सायकल होती ती हॅप्लॉन्टिक. ह्याची जी आहे ती हॅप्लोडिप्लॉन्टिक, वेअर द स्पोरोफाइट इज डिपेंडंट ऑन गॅमेटोफाइट. नाही फूट असतो इथे. इथे जो त्याचा खाली आहे ना पार्ट, तो फूट. आणि ह्याला काय म्हणता बघ बरं, डायग्राम मध्ये काढलंय का? हा, एक मिनिट. लेट मी चेक द डायग्राम व्हॉट यू आर सेइंग सो दॅट आय विल अंडरस्टँड. पेज नंबर सांग. या सीटा. नाही, सीटा इज सीटा. आणि हा फूट जो आहे ना तो खाली टच झालेला. सीटा इज अ स्टॉक लाईक स्ट्रक्चर. सीटा इज अ स्टॉक लाईक स्ट्रक्चर. करेक्ट. आणि हा जो आहे वरती हा कॅप्सूल. So NCERT, if you refer page number 34, diagram C, that C diagram is a funaria. Okay, bryophyte funaria. ठीक आहे. फ्युनॅरिया इज अ मॉस. आपण 3 बघितले ब्रायोफाइट मध्ये. कोण कोण? लिव्हरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स आणि मॉस. तर हा जो डायग्राम दिलाय फ्युनॅरिया, गॅमेटोफाइट अँड स्पोरोफाइट, दॅट इज अ मॉस. सो नाउ व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन लिव्हरवर्ट अँड मॉसेस? येस, व्हॉट इज द डिफरन्स? काय कळलं का थोडंफार? मी सांगणार आहे, डिटेल नाही केलेलं अजून आपण, मी सांगणार आहे ते. ओके, सो व्हॉट इज एक्झॅक्ट डिफरन्स बिटवीन लिव्हरवर्ट्स अँड हॉर्नवर्ट्स, दॅट विल नाव कम टुवर्ड्स अ पॉइंट. ओके, तर आपण बघितलं की स्पोर त्या इथे जो आहे खाली गॅमेटोफाइट बॉडी आहे आणि वरती जे आहे इथे हा काय? कॅप्सूल. त्या कॅप्सूल मध्ये सगळे स्पोर मदर सेल. स्पोर मदर सेलची प्लॉइडी आपण काय म्हटलं? दिस वेअर द स्पोर मदर सेल. डिप्लॉइड. सो 2N. मग काय होतं? देर आर द टीथ प्रेझेंट. ह्याच्या आतमध्ये टीथ आहे. ते टीथ असं सगळं उचलून काढतात ते स्पोर. आणि ते स्पोर सगळे एअर मध्ये रिलीज होतात. ओके, वेन इट इज रिलीजिंग टू एअर, इट सेटल डाऊन ऑन सम सबस्ट्रॅटम. सो हे सगळे स्पोर इकडनं रिलीज झाले. स्पोर सगळे हे आतमधले रिलीज झाले की इट विल सेटल ऑन सम सबस्ट्रॅटम. ओके, त्यांच्यामध्ये काय होईल? मायटोसिस की मियोसिस? मियोसिस होईल. मियोसिस मधनं हॅप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होतील. आणि वी सेड, and this is very very important for NEET point, so mention in your NEET point, spores produced in bryophyte all are homosporous. आपण पुढे ती स्लाइड पण कुठेतरी टाकली होती. So all spores produced in bryophytes are homosporous. म्हणजे काय? सगळे सारखे. मग ते कुठे सबस्ट्रॅटम वर गेले की मग they will produce the male and the female. पण सुरुवातीला आपल्याला इथून कळणार नाही की हा मेल स्पोर आहे की फिमेल आहे, कारण सगळे सारखे. क्लिअर? आणि मग आपण डिफरन्शिएट केलं होतं मोनोशियस प्लांट आणि डायोशियस प्लांट. हा, मॅरेज आणि डिवोर्स कसं लक्षात राहिलं? सो म्हणजे काय? मोनोशियस आर युनिसेक्शुअल की बायसेक्शुअल? दोन्ही एकत्र राहता. मग युनिक. बायसेक्शुअल. DU
DU इज डायोशियस युनिसेक्शुअल. तुमचं ते DU रेकॉर्डर असतं ना काहीतरी मोबाईल ऍप्लिकेशन, कसंही करा पण लक्षात ठेवा, काही लक्षात ठेवा पण लक्षात ठेवा. सो डायोशियस आर ऑलवेज युनिसेक्शुअल, हे लक्षात घ्या. मेन्शन करा तुमच्या नीट पॉइंट मध्ये. लिहिलंय का? डायोशियस आर युनिसेक्शुअल, मोनोसियस आर MB, मोनोशियस आर बायसेक्शुअल. म्हणजे काय? मोनोशियस मॅरेज आहे, दोन्ही एकत्र राहता, मेल आणि फिमेल एकाच प्लांटवर. हा एकच प्लांट आहे, त्याच्यावर मेल आणि फिमेल. डायोशियस डिवोर्स घेतलेला आहे, मेल एका प्लांटवर आणि फिमेल दुसऱ्या प्लांटवर, म्हणून ते बायसेक्शुअल, कारण दोन वेगळे वेगळे सेक्स, दोन वेगळ्या वेगळ्या प्लांट. डायोशियस युनिसेक्शुअल आणि मोनोशियस बायसेक्स. MB आणि DU रेकॉर्डर आहे ना तुमचं मोबाईल ऍप्लिकेशन, DU रेकॉर्डर. तो DU इज, आणि हे खूप महत्वाचं आहे, काल पण सांगितलं, याच्यावर क्वेश्चन्स येतात आणि कन्फ्युजिंग असतात. तो डायोशियस प्लांट कुठला आहे आपला? ब्रायोफाइट मधला डायोशियस कुठला? मार्कॅन्शिया है ना. मार्कॅन्शिया हा लिव्हरवर्ट आहे आणि तो डायोशियस आहे. हे महत्वाचं, मेन्शन इन युअर नीट पॉइंट. मार्कॅन्शिया, डायोशियस. त्याचा जो वरती आर्चिगोनियोफोर आहे, दिसतोय का डायग्राम मध्ये? बघा, आर्चिगोनियोफोर दिसतंय? आर्चिगोनियोफोरला ज्या वरती आहे त्याला म्हणतात आर्म्स. जे असे फ्लावर सारखं त्यांनी स्ट्रक्चर काढले ना, इथे फ्लावर सारखे असे आर्म्स काढलेत बघा. तो दीज आर, तिथे लेबल करून टाका, दीज आर द आर्म्स. आणि त्या आर्म्स मध्ये काय असणार आहे? आर्चिगोनियम, विच इज अ फ्लास्क शेप फिमेल सेक्स ऑर्गन, FSO. ते आर्म्स आहेत, दीज आर द आर्म्स. आणि अँथ्रेडिओफोर, बऱ्याचदा मुलं म्हणतात की मॅम कन्फ्युजन होतंय, काही कळत नाही, दोन्ही सेम दिसत आहेत, पण डिफरन्स आहे बघा. आणि असा स्कॅन डायग्राम तो NCERT वाले तिकडे एक्झाम मध्ये टाकतात. तो अँथ्रेडिओफोर आहे ना, तर असं काढलेलं आहे फक्त, है ना. दॅट अँथ्रेडिओफोर, त्याला म्हणतात, इथे आहेत त्याला लोब्स. या आर्म्स आहेत आणि ते लोब्स आहेत, आणि त्या लोब्स मध्ये आहे अँथ्रेडियम, द मेल सेक्स ऑर्गन, अँथ्रेडियम. क्लिअर? क्लिअर आहे तिकडे बसलेले सगळे? Yes, ऑनलाइन ma'am. क्लिअर? Yes, ma'am. Yes, teacher. Yeah. So this is the dorsiventrally flattened body. You can see here. आणि ह्याच्यामध्ये हे जे आहे, this is a sporophyte generation, ज्याच्यामध्ये स्पोर प्रोड्यूस होतात. So all bryophytes are homosporous. हे खूप महत्वाचं. ओके, डेफिनेटली. आणि हे मी म्हटलं होतं, तुम्ही स्क्रीनशॉट करून टाका, त्याचं मी लिहिलेलं आहे सगळं. ठीक आहे. नाउ दे आर हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. हेटेरोमॉर्फिक म्हणजे काय? सेम नाहीये. गॅमेटोफाइट फॉलोड बाय स्पोरोफाइट, फॉलोड बाय गॅमेटोफाइट, फॉलोड बाय स्पोरोफाइट. सो हेटेरो आहे, सेम नाही. जसं गॅमेटोफाइट नाही होत, दोन वेगळे वेगळे, म्हणून हेटेरोमॉर्फिक, वेगवेगळी मॉर्फोलॉजी. अँड गॅमेटोफाइट, स्पोरोफाइट इज डिपेंडंट, कारण तो जो फूट आहे इथे बघा, इथे जे आहे हा गॅमेटोफाइट आहे. हा, ही डायग्राम दिसतीये का सगळ्यांना? क्लिअर आहे? यामिनी क्लिअर दिसतीये? ओके. आणि हा जो आहे हा स्पोरोफाइट आहे. इथे बघा, हा कॅप्सूल बर्स्ट होतो, त्याच्यामधले जे टीथ आहेत ते सगळे स्पोर बाहेर काढतायत, आणि मग ही प्रोटोनिमा स्टेज. नाउ टेल मी, व्हॉट इज अ प्रोटोनिमा स्टेज? प्रोटोनिमा काल आपण स्टडी केलं, मॉस मध्ये आहे. एक्झॅक्टली. तो प्रोटोनिमा पॅरलल आहे, प्रोस्ट्रेट स्टेज. प्रोस्ट्रेट म्हणजे जमिनीला समांतर. मॉस मध्ये प्रोस्ट्रेट स्टेज येते, म्हणून आपण म्हणतो की मॉस मधलं जे आहे, स्पोर जर्मिनेट झाल्यानंतर, हे स्पोर जर्मिनेट झाल्यानंतर इथून मी ही स्टेज करते. जर्मिनेशन झाल्यानंतर दे आर अंडरगोइंग 2 ways फॉर द डेव्हलपमेंट. वन इज अ डायरेक्ट अँड वन इज अ इनडायरेक्ट. डायरेक्ट कोणामध्ये होणारे? लिव्हरवर्ट आणि हॉर्नवर्ट. म्हणजे स्पोर खाली पडेल आणि डायरेक्टली तो तयार करेल ते लिव्हरवर्ट आणि हॉर्नवर्ट. मॉस मध्ये इनडायरेक्ट काय? कारण आधी ते प्रोटोनिमा फॉर्म करतील,
ओके, सो प्रोटोनिमा इज अ पॅरलल टू लँड और जमिनीला जिथे कुठे असेल ते, आणि ह्याच्यामध्ये बड तयार होईल आणि मग हा मॉस म्हटलं ना, थोडा वरती येतो. हा डॉर्सी वेंट्रली फ्लॅटन आणि स्केल्स असतात फक्त लिव्हर वर्ट मध्ये. ओके, कसं बघा, हा लिव्हर वर्ट एकदम फ्लॅट आहे, जमिनीला एकदम फ्लॅट येतो, मार्क्यांशी एकदम फ्लॅट. त्याच्यामुळे त्याच्या व्हेंट्रल साईडला म्हणजे जो जमिनीच्या दिशेला आहे तिकडे छोटे छोटे स्केल्स असतात, कारण तो खालचा भाग नाही तर पाण्यात राहून सडून नको जायला. बघा किती धडपड आहे परत त्यांची, हो ना. सो हे मेन्शन करा, स्केल जे आहे ते फक्त लिव्हर वर्ट मध्ये आहे, कारण scales are present in liver wort on the ventral side, so that the ventral side should not damage due to consistent presence of water. Scales are present only in liver worts on the ventral side. मग hornwort मध्ये scale का नाही? Scales are present only in liver worts. hornwort थोडा वर येतो ना, हॉर्न सारखं स्ट्रक्चर ना, आपण काल बघितलं, हे असे त्याचे हॉर्न सारखे स्ट्रक्चर हे थोडे वर येतात. ती व्हेंट्रल साइड थोडीशी वर उचलल्या जाते, म्हणून तो जमिनीला कॉन्टॅक्ट नाही करत, म्हणून त्याला स्केलची गरज नाही. आणि मॉसेस मध्ये तर नाहीच नाही, राईट. प्रोटोनिमा मध्ये मग इथे बर्ड फॉर्म होतात आणि बर्ड हा नवीन मॉस देतो, आणि म्हणून दिस टाइप ऑफ डेव्हलपमेंट इज अ इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेव्हलपमेंट. क्लिअर आहेत का ह्या गोष्टी? येस, ऑनलाईन क्लिअर? Yes, ma'am. लिहित होता का तू गौतम? झालं? ओके, मी इरेज करू सगळं. सो दिस इज द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. बघा, गॅमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी, परत पुन्हा पुन्हा सांगतेय, त्याच्यामध्ये मायटोसिस होतंय, आर्चिगोनिया, अँथेरोझॉइड्स, फर्टिलायझेशन, झायगोट डेव्हलप्स इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो स्पोरोफाइट, स्पोरॅन्जिया, स्पोर मदर सेल, त्यांचं मिओसिस, स्पोर रिलीज होतात, आणि मग डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट दोन प्रकारचे जर्मिनेशन. इनडायरेक्ट मध्ये आधी फॉर्म होते प्रोटोन, राईट. So economic importance of this bryophyte. So give heading economic importance. Little economic importance. So is providing food for herbaceous mammals. तुमच्या पुस्तकात दिलंय पेज नंबर 35 खालचा पॅराग्राफ बघा, लिव्हर वर्टच्या वरचा. ब्रायोफाइट इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स, सेम लाईन आहे. प्रोव्हाइड फूड फॉर herbaceous mammal, birds and other animals. ओके, एक्झाम्पल आहे हे, एक्झाम्पलच्या पेजवर जाऊ द्या. स्पॅग्नम प्रोव्हाइड पीट, आणि म्हणून तो फ्युएल म्हणून पण यूज करतात. स्पॅग्नम इज प्रोव्हाइडिंग अ पीट. तो पीट म्हणजे पावडर सारखं मटेरियल, त्याला डिग्रेड करून हे पावडर सारखं मटेरियल, सो दॅट इज अ पीट. ओके, and that has been, so this peat has been used as a fuel. गौतम For what? फोटो For what, ma'am? बोल बोल. मग पीठ कोणत्या कशाच्या फ्युएल साठी वापरतात? मग हे आपल्या कॉमन जे चूल वगैरे आहे, किंवा कुठे कुठे काय म्हणतात त्याला, जाळायचंय काही, सो एव्हरीवेअर वेअर द प्लांट साठी. इव्हन तुम्ही हे पीठ, तुम्हाला कोको पीठ पण मिळतं, तसं हे मॉस पीठ पण. कोको झाड लावतात का कधी घरी, तर ते कोको पीठ, तसं हे मॉस पीठ, त्याच्या अशा विटासारखं स्ट्रक्चर एक मिळतं, वीट कोकोपीटची. मग ती आणून ती पाण्यात भिजवायची, आणि त्याच्यापासून त्या कोकोपीट मध्ये वॉटर होल्डिंग कपॅसिटी खूप जास्त असते. किंवा मॉस्टिक पण, घरी झाडं असेल तर एक मॉस्टिक, किंवा ह्याच्यामध्ये जाऊन बघा नर्सरीमध्ये अशी एक स्टिक मिळते. आहे माझ्याकडे मॉस्टिक. हा, मॉस्टिक मिळते अशी. तो त्या मॉस्टिक मध्ये ती कुंडीमध्ये अशी खोचून द्यायची इथे, आणि मग ज्या वेली असतात ना त्याला त्या धरून अशा चढतात वरती. ओके, मग ह्या मॉस्टिक मध्ये पण वॉटर होल्डिंग कपॅसिटी चांगली आहे.
आणि त्याच्यामुळे त्या वेली छान येतात वरती. सो दिस इज हॅव्हिंग सो फ्युएल किंवा मग ऍग्रिकल्चर पर्पज साठी दिस पीट कॅन बी युज्ड. सो अंडर हायलाइट करा त्याला. स्पॅग्नम इज युज्ड ऍज अ पीट. लिहून ठेवा तुमच्या एक्झाम्पल मध्ये. आणि परत लिव्हिंग मटेरियल म्हणजे प्लांट समजा लिव्हिंग मटेरियल फॉर एक्झाम्पल प्लांट ते शिपमेंट मध्ये एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जायचे ज्याला 4-6 दिवस लागणार आहे. तेव्हा हे पीठ वापरतात कारण त्याची वॉटर होल्डिंग कपॅसिटी चांगली आहे. इथे दिलंय बघा पुस्तकात की त्याच्या वजनापेक्षा 18 टाइम्स मोर वॉटर इट कॅन होल्ड. ओके. आणि म्हणून ते शिपमेंट मध्ये वापरतात सो दॅट ते प्लांट तोपर्यंत मरणार नाही. पुढे दिलंय बघा. सो इट इज युज्ड ऍज अ पॅकिंग मटेरियल फॉर ट्रान्सशिपमेंट ऑफ लिव्हिंग मटेरियल. ट्रान्सशिपमेंट ऑफ लिव्हिंग मटेरियल साठी तिकडे ते वापरतात. सो ह्याच्यावर तुम्हाला MCQ येतात. ओके. त्याच्यानंतर प्लांट सक्सेशन मध्ये जसं आपण म्हटलंय हे महत्वाचं जे बॉक्स मध्ये टाकलंय ना हे तुमच्या NCERT ने म्हटलं. राईट देवश्री. सो मॉसेस अलॉंग विथ लायकेन्स. लायकेन्स काय कोण सांगेल मला? इट इज अ म्युच्युअलिस्टिक असोसिएशन बिटवीन व्हॉट आर लायकेन्स. जेव्हा जेव्हा येईल ना तेव्हा तेव्हा लिहा म्हणजे तुमचं रिइन्फोर्समेंट ब्रेनला होत जाईल. मागच्या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मध्ये बघितलं. Excuse me, ma'am. Can I? हा. So they are generally colonies of fungi and algae which live in symbiotic relationship. या फंजाय अँड अल्गी. ओके. वर्षानुवर्ष ते लिव्हिंग रिलेशनशिप मध्ये राहतात. तुमच्या भाषेत सांगितलं तर हो की नाही. यू नो लिव्हिंग रिलेशनशिप. येस और नो. बायोलॉजी Yes, शिकतोय ma'am. ह्या सगळ्या टर्म येणार. सो ऑकवर्ड फील करायचं काही कारण नाही. सो फंगस आणि अल्गी लिव्हिंग रिलेशनशिप मध्येच राहतात. सो दॅट इज व्हॉट इज अ लायकेन. आणि मॉसेस अलॉंग विथ द लायकेन. जिथे लायकेन असेल सो लायकेन्स आर व्हॉट पोल्युशन Pollution indicator. पोल्युशन इंडिकेटर. जिथे पोल्युशन फ्री As लँड they- असेल तिकडे ते लायकेन. आणि जर का ते सल्फर डायऑक्साईडच्या याच्यात कॉन्टॅक्ट मध्ये आले तर ते मरून जातात. ते मरून जातात. त्यांना पोल्युशन सहन होत नाही. त्यांना स्वच्छता लागते. स्वच्छ भारत अभियान. ओके. सो दे आर द फर्स्ट ऑर्गॅनिझम टू कॉलोनाइज द रॉक्स आणि म्हणून ते डिकम्पोज द रॉक्स आणि रॉक्स मधले जे काही मिनरल्स आहेत ते पुढच्या हायर प्लांट साठी अवेलेबल करून देतात बिकॉज दे कॉलोनाइज ऑन द रॉक. आणि रॉक मधले मिनरल अवेलेबल करतात पुढच्या हायर प्लांट साठी. सो दे प्ले अ इम्पॉर्टंट रोल in plant succession. So mosses, right in your need point. Mosses are playing important role in plant succession. And हे बघा इथे सॉइल वर सगळी ही डेन्स मॅट आहे मॉसेसची किंवा ब्रायोफाइट्सची. and so they prevent the soil erosion as well. ठीक आहे. सॉइल इरोजन पण ते प्रिव्हेंट करतात. Excuse me, ma'am. हा बोल. जर का एका सिटीला म्हणजे सिटीमध्ये एका छोट्याशा लँडला पोल्युशन फ्री केलं SO2 CO2 पासून फ्री तर तिथे मग लायकेन उगवतील का? येऊ शकतील. येस. मग दॅट लँड इज इंडिकेटेड ऍज पोल्युशन फ्री. ओके. ओके मॅम. या. सो द ब्रायोफाइट्स आर हॅव्हिंग 3 क्लासेस. आता हे तुमच्या NCERT ने नाही म्हटलंय पण तुमच्या NCERT ने लिव्हर वर्ड्स, हॉर्न वर्ड्स अँड मॉसेस असे शब्द यूज केले म्हणून तुम्हाला हे माहिती असणं गरजेचं. सो लिव्हर वर्ड इज फ्रॉम द क्लास हिपॅटिकॉप्सिडा. हिपॅटो मिनिंग लिव्हर आणि म्हणून लिव्हर. ओके. सो हिपॅटिकॉप्सिडा हा लिव्हर वर्डचा क्लास आहे. अँथोसिरोटोक्सिडा. बघा मी कसं प्रोनाउन्स करते. अँथोसिरोटोक्सिडा इज अ हॉर्नवर्ट.
रायनोसिरॉस म्हणून तो हॉर्न लाईक त्याचे शिंग वर येतात थोडेसे, शिंग फुटले, जसं 10वीतनं तुम्ही 11वी 12वीला आले की शिंग फुटतात, हो की नाही गौतम? आधी एकदम फ्लॅट होते, एकदम छान 10वी पर्यंत, किंवा आजकाल 8वी 9वीत शिंग फुटायला, खरं आहे ना? सो दॅट इज अ पुढचं डेव्हलपमेंट, शिंग फुटले, सो हॉर्नवर्ड्स. आणि मग अजून पुढे वर चढायला लागले, आणखीन जास्त शिंग वर गेले, सो ब्रायोप्सिडा मॉसेस, मग ते जमिनीपासून वर येतं, धरतीवर नाही चालत, जरा वर येतं, तो मॉसेस. राहील का लक्षात? येस, लिहायचंय, लिहा. पॅटिकॉप्सिडा, अँथोसिरोटॉप्सिडा आणि ब्रायोप्सिडा मॉसेस. स्पॅग्नम, स्पॅग्नम इज अ पिट. आहे ना, बघ ना, स्पॅग्नम वाचतोय का तू? लिव्हरवर्डच्या वरचा पॅरेग्राफ बघ, 5वी 4थी 5वी लाईन बघ. Provide peat that have been used as a fuel and as a packaging material for transshipment of living material because of their capacity to hold water. Page number 35. हा, 1 2 3 4. हा, हायलायटर आण आणि पुस्तकात पेन्सिलीने लिही ना, तुझं खूप घाणेरडं पुस्तक नको दिसायला, तुलाच वाचताना कंटाळा येईल मग. So now as per your NCERT liver words, so already we said liver words, काय काय कॅरेक्टरिस्टिक? डॉर्सी व्हेंट्रल, व्हेंट्रल साइड जमिनीकडे, डॉर्सल साइड आकाशाकडे. ओके, व्हेंट्रल साइडला त्याला काय आहे? स्केल्स आहे, सो दॅट खालची साइड पाण्यात राहून राहून खराब नको व्हायला. ओके, तो सगळे ब्रायोफाइट्सला पाणी लागतं, पाण्याजवळच ते ग्रो होतं, राईट? लिव्हरवर्डची प्लॅन बॉडी थॅलॉइड, हे सगळ्यांना माहिती आता. आणि एक्झाम्पल लिहा लिव्हरवर्डचा, मार्कॅन्शिया. तो मार्कॅन्शिया तुमच्या पुस्तकात पण म्हटलंय बघा, 34 पेज नंबर, फिगर 3.2, ब्रायोफाइट लिव्हर रट्स. आणि इट इज मोनोशियस की डायोशियस? डायोशियस. मार्कॅन्शिया डिवोर्स प्लांट, सो डायोशियस. थॅलस इज प्रोस्ट्रेट डॉर्सिव्हेंट्रल, जे काही आपण सगळं बोललोय आतापर्यंत, दॅट टाइप ऑफ थॅलस. फक्त इथे लिव्हरवर्डचं एक्झाम्पल मार्कॅन्शिया, नीट पॉइंट मध्ये लिव्हरवर्ड, मार्कॅन्शिया, डायोशियस, युनिसेक्शुअल, हे मेन्शन करायचं. या सगळ्या टर्मिनॉलॉजीचं मिनिंग समजलेलं आहे असं कन्सिडर करून त्या नीट पॉइंट मध्ये मेन्शन करायचं. देवश्री, काय डाऊट आहे? मग नीट पॉइंट मध्ये मार्कॅन्शिया हा डायोशियस आहे, कालचं लेक्चर तुम्हीच केलं म्हणून तुला थोडं अवघड जाईल. डायोशियस म्हणजे दोन वेगळे प्लांट, एकावर मेलच फ्लावर येतील, एकावर फिमेलच. फ्लावर म्हणजे बॉडी, प्लांट बॉडी. दिस इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट. ओके, नाव व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन, काल आपण म्हटलं होतं ह्यांच्यामध्ये हे जिमा कप आहे, सो दीज आर द जिमा कप, कप शेप स्ट्रक्चर जिमा कप. मायक्रोस्कोपिक आहे, डोळ्यांना दिसत नाही, आणि त्याच्यामध्ये हे जिमी प्रोड्यूस होतात. इथे जर तुम्हाला दिसत असेल, सो दीज आर द जिमी. ओके, अँड जिमी इथून निघाले आणि कुठे जाऊन पडले की मग दॅट इज अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो जिमी इज अ मोड फॉर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. जिमीचे कॅरेक्टरिस्टिक कसे बघा, जिमी जर एक जिमा मी इथे काढला, जिमा कप मधला एक जिमा जर मी इथे काढला, सो दिस जिमा इज, दिस इज अ जिमा. जिमाचे प्रॉपर्टीज बघा, जिमा इज बायलोब, दोन लोब दिसत आहेत इथे, 1 आणि 2, सो इट इज अ बायलोब. लिहायचंय, इट इज स्टॉक, त्याला छोटासा स्टॉक आहे इथे, सो दिस इज स्टॉक. आणि खूप सारे सेल दिसत आहेत, सो इट इज मल्टी सेल्युलर. खूप सारे सेल्स, हेन्स इट इज मल्टी सेल्युलर. ह्या त्या जिमाच्या प्रॉपर्टीज. अँड जिमा इज अ सेक्शुअल और व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन, राइट? जिमा इज अ सेक्शुअल और व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन.
क्लिअर? एक्सक्यूज मी मॅम, बोला. जर का कोणाच्याकडे असं एक लोटस पॉन्ड असेल आणि तिथे हे लिव्हर वर्ड्स पाण्यात हे झाले काय ग्रो झाले, पडले. तर ते मग हार्म करू शकतात का लोटस प्लांटला? नाही 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 नाही, कारण लोटस आणि ह्याच्यामध्ये स्ट्रक्चरली किंवा साईज मध्ये खूप डिफरन्स आहे. सो जनरली Okay, ma'am. नको करायला. पण मग अगेन आपल्याला सगळ्या स्पीसीज माहिती नाही, आपल्याला ज्या इथे एनसीईआरटीने दिल्या त्याच माहिती, त्याच्यामुळे माहित नाही. ओके, इथे दिलंय बघा, जिमी आर मल्टीसेल्युलर, दे आर ग्रीन, दे आर असेक्शुअल अँड विच डेव्हलप फ्रॉम द स्मॉल रिसेप्टॅकल विच इज अ जिमा कप. सो दिस इज अ जिमा कप, basically found in Markantia. Devashri, clear? Okay, so Jimmy can be detached from the parent body and can form the new individual. Hence, it is asexual reproduction. That's it. So liver wordचं एक्झाम्पल सांगा. मार्कॅन्शिया, तुमच्या एनसीईआरटी प्रमाणे मार्कॅन्शिया. ठीक आहे, झालं. रिक्शिया पण एक एक्झाम्पल आहे, लक्षात ठेवा. मार्कॅन्शिया आणि मार्कॅन्शियाच्या जवळ अनादर एक्झाम्पल तिथे पुस्तकात लिहून ठेवा किंवा वहीमध्ये जिथे कुठे छान लिहिताय तिथे लिहून ठेवा. मार्कॅन्शिया अलॉंग विथ दॅट रिक्शिया. रिक्सिया is also the liver worm. दोन वेगळ्या स्पीसीजच्या तुम्हाला माहिती पाहिजे, मार्कॅन्शिया अँड रिक्शिया. ऑल राईट. आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आता तुम्हाला माहिती, आर्चिगोनिया आणि अँथ्रेडिया. सो आता परत परत ते बोलणार नाही. स्पोरोफाइट इज हॅव्हिंग दी 3 parts, फूड, सीटा अँड कॅप्सूल, and that is dependent on the gametophyte. Okay, हे महत्वाचं. सम मेंबर ऑफ मार्कॅन्शिया दिलेलं आहे का नाही मला माहित नाही, पण ह्याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन्स येतात. मार्कॅन्शिया प्रोड्युसेस इलेटर्स. हो, सो दे हॅव दिस इलेटर्स. दिलं असेल कुठेतरी किंवा नसेल दिलं तर इथे लिहून ठेवा. नाही दिलंय? येस, बट देन दे हॅव दिस इलेटर्स. इलेटर्स म्हणजे काय? असं काही त्याचं मटेरियल आहे की जे स्पोर डिस्पर्स करायला मदत करते. इलेटर्स. ओके, सो मार्कॅन्शिया इज हॅव्हिंग द इलेटर. नीट मध्ये मेन्शन करा. एवढंच मेन्शन करा, बाकीचं आपण लिहिलेलं आहे ऑलरेडी. ह्या सॅटर्डेला पण मी क्लास घेणार आहे. हो, मला हिने मेसेज केला काल यामिनीने. हॉर्नवर्ड्स आपण ह्या ब्रेक झाला की बोलूया. हॉर्नवर्ड्स मध्ये अँथोसिरॉस, त्याचा क्लास आहे हा अँथोसिरोटॉप्सिडा, आठवत असेल तर. आणि त्याच्यामध्ये हे हॉर्नवर्ड्स येतात बघा. ह्यांना शिंग फुटली आहेत, हॉर्न झाली आहेत, म्हणून हे हॉर्नवर्ड्स. आधी साधे सरळ होते 8वी 9वीतले, 10वी 11वीला शिंग फुटलेत आणि 12वीला अजून जरा बाईक बीक उडवायला लागले म्हणून मॉस झालेत ते. हो ना, मस्त झालेत मॉस. ओके, सो दे आर ऑल्सो हॅव्हिंग अ थेलॉइड बॉडी, पण थोडे शिंग फुटलेत. रायझॉइड अजून आहेत जमिनीत. ओके, येस. So they have the horn-like sporophyte. आणि सेम स्पोरोफाइट, आणि दे हॅव द सुडो इलेटर. इलेटर सारखं आहे पण ते
false material which helps to disperse the spore. बघा इथे हे सगळे spore disperse होतात. So they have the pseudo-elaters. त्यांच्या कॅप्सूल मधनं सगळे स्पोर रिलीज होत आहेत बाहेर. सो pseudo-elaters. सो मार्केन्शिया काय इलेटर्स आणि लिव्हरवर्ट सॉरी हॉर्नवर्ट pseudo-elaters. हॉर्नवर्टचं तुमच्या HSC ने काही एक्झाम्पल दिलेत का बघा. नाही दिलेत. Anthoceros example is Anthoceros. HSC ने दिलंय. हॉर्नवर्टचं एक्झाम्पल लक्षात ठेवा Anthoceros. Anthocyrotopsida म्हणून Anthoceros सोपं आहे लक्षात ठेवायला हो ना. लिहित होता मी ब्रेक मध्ये दाखवते पुन्हा. ओके आता ह्यांची प्रीडॉमिनंट अगेन. सो दीज आर द मॉसेस. जरा वर आलेले प्लांट आहेत. जरा मी म्हंटल ना 12वीला आले थोडे त्रासदायक झाले म्हणून त्यांना नाही ते चांगले आहेत. So the first stage is a juvenile stage. They have the two stages. इथे दिलं असेल. They have the two stages. Mosses गॅमेटोफाइट मध्ये त्यांच्या दोन स्टेजेस आहेत. आपण जसं इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट म्हटलं. The first stage is a juvenile stage, which is a protonema. Prostrate stage असं मी म्हटलं हे जमिनीला पॅरलल आहे इथे. So that is a prostrate stage, which is a protonema, जी स्पोर पासून डायरेक्टली डेव्हलप झालेली. प्रोटोनिमा दिलेलं आहे बघा. मॉसेसची पहिल्या लाईन मध्येच दिलेलं आहे. फर्स्ट स्टेज इज अ प्रोटोनिमा विच इज डेव्हलपिंग डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर. त्याला हायलाइट करा. विच इज अ फर्स्ट स्टेज डायरेक्टली डेव्हलप फ्रॉम स्पोर. असा सरळ सरळ क्वेश्चन येतो. आणि इट इज अ क्रिपिंग स्टेज म्हणजे ते जमीन पूर्ण अक्वायर करून टाकतात. क्रिपिंग स्टेज बघा पूर्ण जमीन ते अक्वायर करतात. आणि जुवेनाइल स्टेज मध्ये ते रेडिश कलरचे दिसतात बिकॉज ऑफ द पिगमेंट. ओके आणि मॅच्युअर झाले की मग ते ग्रीन कलरचे दिसतात. सो दिस इज अ प्रोटोनिमा फ्रॅगमेंटेड. एक्सक्यूज मी मॅम. बोला. जे आपल्या गार्डनच्या वॉल्स किंवा फरशीवरती जे ग्रीन कलरचे उगवतात ते पण मॉस असतात. असू शकतात. येस मॉस किंवा अल्गी दोघांना पाणी भरपूर लागतं. मॉइश्चर असेल तिकडे हे पटकन येणार. सो एक छोटासा तू फोर्सेपनी काढून यू कॅन ऑब्झर्व अंडर मायक्रोस्कोप. काय अगदी व्यवस्थित काढून आणा इकडे. इकडे आपल्याकडे मायक्रोस्कोप आहे. ओके सो द फर्स्ट इज अ प्रोटोनिमा क्रिपिंग स्टेज. जुवेनाइल म्हणजे बेबी जस्ट बॉर्न बेबीज असतात ते जुवेनाइल. जस्ट बॉर्न बेबी इज अ जुवेनाइल. क्रिपिंग आहे म्हणजे